दोबान कृष्ण व्यास भगवान कहले कहले प्रभाते जुत विद्यांच मध्याह्ने नारी संगम संध्याये चौरवृत्तिंच जह करोति सह पंडित साउंड टिके कम करिबा विश्व बाबू सब दिग कहना प्रभात समय रे आज्ञा जुआ खेलिबो प्रभात उठी जुआ बुझिलो मुंह बंद होइबनी आगे जाई जुआ खेल तापरे मध्याह्न समय रे नारी संग करिबो हां मध्याह्न समय रे नारी संगम हां अच्छा संध्या समय रे चौरवृत्ति करिबो ताकर सब उल्टा कथा व्यास भगवान कहले जह करति सह पंडित नमस्कार आज्ञा जे तीन कर्म प्रत्येक दिन करिबो से आज्ञा पंडितर गणा हबो नमस्कार तांकरी सेई बड़ भक्त पछरे प्रभु दौड़िबे नमस्कार फेरेने बिना ग्रहण करिवे कण कुआ ग्रहण कली ठिया हबी आज्ञा पते कह सटरे कह ठिया है की कह देखु तो बड़ भाई माने अरे सेति की भद्र घर पिला बोली मु पचारी की ठिया हो अच्छा मामू तमे एकुटिया भद्रे आमे सब आ तमे जानि थबा कोन फिटेई को भाषा हाड़े होउची आरे हेले पानी मिसा कह मते कोन पचारिबो सकाळु आगे उठिबो जुआ खेलिबो हम्म मध्याह्न समय नारी संग करिबो तापरे रात्रे संध्या रे चोरी करिबो बाला गाइबा केते वर्ष हला 27 वर्ष हला केते वर्ष 27 वर्ष भितरे केते जगह बुली की पाला गाइलेनी पाला 30 जिल्ला रु 25 जिल्ला भितरे गाइलेनी ओडिसा रो 30 जिल्ला 25 जिल्ला बुली गलेनी एते बाट जाई न धनी भारत सरकारंकर रजिस्ट्री गाइदाम आउ त हला संगान ड्रामा डिवीजन भारत सरकार ए एरिया को आसी छंती हां ए अनुष्ठान को आपन को पेनुवा नुआ केते जगह माडो हिलानी आपन को माड़ बापा बाड़े धले माँ बाड़े धला गुरु बाड़े धले विद्या शिक्षा कला बेले मारता एठो आरंभ होई गेलो काई आरंभ हबो राउडाउ कथा गुरा आपन कहउछंती सकाळ उठी दिया को जुआ खेलिबो जुआ खेल खेलिबो मध्याह्न समय नारी संगम करबो नारी संग करिबो राती हेले चोरी करिबो चोरी करिबो ई आपन एई शिक्षा चोरर संग हबो नाही एई शिक्षा मो बापा मानु को आपन दउछन मो लिखिछि कि आ के लिखले कवि हेले दोबान कृष्ण व्यास भगवान प्रिंट भूल हेई तब हां प्रिंट भूल हेई तब अर्थटा सुनु न कोंतु तमर पालिया मुंड तमे जेतिकी कथा कहिबो 14 टंका भितर कहिबो तथापि 14 टंका मुंडरे जेतिक बुझुचु ढेरे बुझुचु आपन आ 25 टंका रे कोन अधिकाटा बुझेई दउछन सुनु कोनांती प्रभात जुत विद्यांच प्रभात समय रे जुत खेलर विद्या पढ़िबे पुराण पढ़िबे सारे स्नान श्रवण स्नान तर्पण सारी बाबा जुत क्रीड़ा मौसा गो पुराण महाभारत महाभारत स्नान सारिला परे प्रभात रु महाभारत पढ़िबे महाभारत कहले महाभारत रो को पर्वटा पढ़िबे ए द्रौपदी लेखुछि महाभारत द्रौपदी लेखुछि महाभारत द्रौपदी लेखुछि महाभारत ए पागेली एटा कोन गाइलु कोन पाई गाइलु महाभारत पढ़लेबा महाभारत रो को पर्वटा पढ़िबो नाही द्रौपदी जे पर्व ना लिखिना आपण मानकर परीक्षित पर्व आज्ञा हेला हेला सेदिन ए राजा परीक्षित आज्ञा मुर्गया को जाइतले एर्र गला बेले आज्ञा मुर्ग पछरे दौड़ी छंदी गोटा मां कांदुछि नजर पड़ी गला ए राजा परीक्षित तृणीर स्वर बाहर करी धनुर संयोग कर देले नजर देले मो माटा जो दिगरे कांदुछि काहे कांदुछि मु ता कथा बुझिबी परीक्षित महाराज आगे अभिमान कर पुओ जाई पहुंचले से माटी किए ना गो माता माँ को पचारे कले माँ कांदुचु कहीं ता बापा मु एठी पाई कांदुची देख आगु को ए राजा ओनै देला बेले को हां हां गरु सब ए राजा ओनै देला बेले को आज्ञा गुटा कालिया पुरुष गोटा खंडा धरिछ ज्ञानी मंडली से खंडा रे
गोटा वृषभ को बार बार हाणुछि हाँ गोटे पाद हाणी देछि मा तीनटा पादरे ठिया हैतला सारे आउ गोटे पाद हाणी देछि दीटा पादरे ठिया हैछि आउ गोटे पाद हाणी देछि से गोटिए पादरे ठिया हैछि ए कालिया पुरुषटा आज्ञा खंडा धरिछि आउ गोटे पाद हाणिबो मा एतिकी बेले कहिला रे मोर योग्य संतान परीक्षित तू जदि ए वृषभर ए गोटाक पाद को रखी न रखिबु ताले धरा ध्वंस हो जीवो सृष्टि संहार हो जीवा बापा परीक्षित राजा आज्ञा क्षत्रिय कुलर धूमकेतु सोमवंशर दायद अभिमनुकर पुत्र भगवान कृष्णंकर नाती तेणु राज्यचित धर्म क्षत्रिय नियम खेलिला मने तांकर धनुषर धरि राजा परीक्षित ସେହି ଦିଗେ ଅଗ୍ରସର ଧନୁଷର ଧରି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମାରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କାଳିଆ ପୁରୁଷଟା କହିଲା ର କାଇ ମତେ ମାରିବୁ मोर दोष कौन ए वृषभटार गोटे पाद काटिदेले मु एक छत्रवादी शासन करी ना तू किए किए तू ना मु हूँ कली द्वापर शेष कलीर प्रवेश निष्कंटक राज्य भोग करने ये धर्म रूपक वृषभर तीनटा पाद काटी गोटे पाद काटिदेवी जुगराज कली जहा चाहिबे हेया करिबे पचारला से गाय किए माँ गाय निजे परिचय देदेला कला बाबा रे मु होची पशुधामा मो पृथ्वी पृथ्वी आउ गोटा पाद धर्म जदि चली जिबाया माटा हतो साई हे परीक्षित कहले माँ मु कौन करी ना कलीर जो गोटे पाद धर्म रहिबो ताकू बंचा बापा परीक्षित डाकिले कली की कहले कली कोन हैला तो राजुती आउ चलिबोनी काई चलिबोनी कारण मु आज ठारू जिज्ञासा करूची हां घरे घरे पुरे पुरे समस्तंक कान रे मन रे हृदय रे चेता रे मो भरी करी देबी कृष्ण चरित भागवत तू जेते कृष्ण चरित्र भागवत भरी कले भी ए जुगराज कलिर मंजी जोठी पुतिछि ना सेठी कली सृष्टि हेची मु तम्मान को गाय के भीतर कल लगे देची बाय को भीतर कल लगेची पालिया भीतर कल लगेची नेता ठारू मंत्री पर्यंत शहर ठारू गां पर्यंत जेते कली मंजी सब उठे पोती जाईची ए जो पिपिली गण घर्षण हला सेति पई दाई के मु ना नपिनी पेरी भीतर द्वंद्व सृष्टि हला सेति पई दाई के मु केवल सेति की नुहे 72 वर्षर बुढ़ा बाबा जे आसाराम बापू गोटे 16 वर्षर झियो को धर्षण करथिला सेति पई दाई के दाई तो मु आउ तो राजुती चलिबोनी कली केते केते स्वामी स्त्री भीतर झगड़ा लगाई देछि कहले सुन जगन्नाथଙ୍କ भाषारे परीक्षित कहिले कहले कृष्ण मूर्ति भगवान कृष्ण मूर्ति भगवान केवल राम संकीर्तन नाम संकीर्तन घरे घरे पुरे पुरे समस्ते माँ माने संध्या समय रे परम शास्त्र भागवत बहिर सुख परीक्षित उवाच यही अध्याय टी आपण माने पाठ करिवे तेणु ज्ञानी मंडली महाभारत बहिरे राजा परीक्षितंकर चरितामृत को आपण पाठ करिवे जुआ खेल रे पुराण हला महाभारत परीक्षित कहले कली ए कली जुग रे तोर स्थान नाही ना मु रहिबी कोठी जदि घरे घरे पुरे पुरे कृष्ण नाम रटन हबो हरि नाम रटन हबो नाम संकीर्तन हबो कली जुग रे ताले मु रहिबी कोठी सेहि दिन परीक्षित महाराजा कहिथले कहले जुआ खेल रे तू रहिबु रे गली कंसेई खाना रहिबो मत बार रे रहिबु रे
ସେଇଖାନାରେ ରହିବୁ। ଯୋଉଠି ଗୋରୁକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ଗୋମାତାକୁ ସେଇଠି ରହିବୁ। ସେଠି ଧର୍ମ ରହିବନି। କଳି ତୁ ସେଇଠି ରହିବୁ, ତତେ ଜାଗା ଦେଲି। ନା ଆଉ କୋଉଠି ରହିବି? ନା ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ରହିବୁ। ବେଶ୍ୟାଳୟ କହିଲେ ଦେହ ଯିବି ମା। କହିଲା ଆଉ କୋଉଠି ରହିବି? ନା ମରୁ ମରିବ, ଦରୁ ଦରିଦ୍ର ହବ। ମଦ ଭାଟିରେ ରହିବୁ। ଯିଏ ମଦ ପିଇବ ମରୁ ମରିବ, ଦରୁ ଦରିଦ୍ର ହବ। କଳିର ପ୍ରଭାବରେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆଉ କୋଉଠି ରହିବି? ନା ଜୁଆ ଖେଳ ଯୋଉଠି ହଉଥିବ, ପଶା ଖେଳ। ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ପଶା ଖେଳ ପୁରାଣ ପଢିବ, ପଶା ଖେଳ ପୁରାଣ ପଢିବ, ହେଲେ କଳିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ପଶା ଖେଳିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟତ୍ରେତୟାରେ ପଶା ଖେଳ ହଉଥିଲା, ଦ୍ୱାପରରେ ହଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପଶା ଖେଳରେ ଧର୍ମ ଥିଲା, ନ୍ୟାୟ ଥିଲା। ଯୋଉଦିନ ପରୀକ୍ଷିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ ସେଦିନ ସେ ଜାଗାରେ ଧର୍ମ ରହିଲାନି, କଳି ରହିଲା। ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ପଶା ଖେଳର ପୁରାଣ ମହାଭାରତର ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଚରିତାମୃତକୁ ପଢନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପଶା ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଅ ସେଇଠି କଳି କହିଲା, ଗଲା ପ୍ରଭୁ ଚାରିଟା ଯାକ ଘୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ବସିଛି, ଜାଗା ଦେଲ, ଗୋଟା ଭଲ ଜାଗା ଦଉନ। ନା ଭଲ ଜାଗା କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ରହିବୁ। ସାଡେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାର କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଲୋ ସୁନା ରୂପା କଣ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛୁ? ନା ମଲା ବାହାଘରକୁ ଯାଉଛି, ସୁନା ରୂପା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ ଓଜନ କମିଯିବ। ନା ତୋ ଓଜନ କମିବ ନା ମୁଁ ମରିବି, ତୁ ରାଣ୍ଡ ହବୁ। କଳି କହିଛି ସୁନା ଯୋଉଠି ଜୀବନ ଯିବ ସେଇଠି। କଳି ସେଇଠି ଯେମିତି କଳି ଶୁଣିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାଟା ମତେ ଦେଲେ ବୋଲି, ସାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଳି ଡେଇଁ ପଡିକି ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା। ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ହଇରେ ମୋରି ବିଲେଇ ମତେ ମିଆଉ। ନା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପରା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ମୁକୁଟ। ତମେ କହିଛ ଯେ ସୁନାରେ ରହିବି ବୋଲି, ଆଗେ ତମ ସୁନାକୁ ୟୁଜ କରିବି, ପଛ ଆଉ ଯୋଉଠିକି ଯିବି ନା। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ କଳି ଆଗେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖେଇଥିଲା। ଋଷିଙ୍କ ବେକରେ ସାପ ଗଳେଇଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଶୃଙ୍ଗି ଋଷି ସମୀକ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ, ଦକ୍ଷକ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦଂଶନ କରିବ। ଏ ପରୀକ୍ଷିତ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ସୁକମୁନିଙ୍କର ପାଦ ଧଇଲେ। ବୋଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗମ ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ସୁକ ଚରଣ, ସୁକ ଚରଣ ଭରି କରେ, ସୁକ ଚରଣ ଭରି କରେ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରୁ ନିର୍ବାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସୁକମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଭାବଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳାଧାର ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱାମୃତକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପ୍ୟାନ କଲେ, ଶ୍ରବଣ କଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରୁ ନିର୍ବାଣ ପାଇଲେ। ଆପଣମାନେ ମହାଭାରତର ସେଇ ପର୍ବଟିକି ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ ପରେ ପଢିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ, ଗୋଟା ନାରୀ ପୁରାଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ମା ମାନେ ଶୁଣ, ନାରୀ ପୁରାଣ କଣ କିଲୋ ଝିଅ? ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ। ତୋର କଣ କମ ଜ୍ଞାନ? ନାରୀ ପୁରାଣ ନୁହଁ, ନାରୀ ପୁରାଣ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ କି ଆଜ୍ଞା ଦିପହରେ ପଢିବେ ଆପଣ, ନିର୍ବାଣ ପାଇଯିବେ। ହଁ, ହରେ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ କୋଉଟା କି ରେ? ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିନାଥ ମେଳା, ନାରୀ ପୁରାଣ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ। ଏଇଆକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ପଢିଲେ ନିର୍ବାଣ ପାଇବେ। ନିର୍ବାଣ ପାଇଯିବେ। ନାରୀ ପୁରାଣ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ରରୁ ରାମାୟଣ, ରରୁ ରାବଣ, ରରୁ ରାମ, ରରୁ ରମଣୀ। ରମଣୀ ସୀତା ପାଇଁ, ରାବଣ ପାଇଁ,
ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ରାମାୟଣ ଚରିତ 7 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣରେ 7 ଜଣ ନାରୀଙ୍କର ଭୂମିକା ପାଇଁ ରାମଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ସମାପନ ହେଇଛି। 7 ଜଣ ନାରୀ କିଏ? ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ପୁଅ କିଏ ନା ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡ। ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡରେ ନାରୀଟା କିଏ ମା? ନାରୀଟା କିଏ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈଦେଶ୍ୟ ବିଳାସରେ କହିଲେ ବୃଷଭ ଗୋଡାୟା ଧ୍ୟାନ ପଛରେ ଯେ ମନ୍ଦ ପଛରେ ଯେ ମନ୍ଦ ବୃଷଭ ଗୋଡାଏ ଧେନୁ ପଛରେ ଯେ ମନ୍ଦ ପଛରେ ଯେ ମନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଛଡାଇର ଆଣିବି ତେ ମନ୍ଦ ଆଣିବି ସେ ମନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଛଡାଇଣ ଆଣିବି ସେ ମନ୍ଦ ଆଣିବି ସେ ମନ୍ଦ ସେ ନାରୀଟା କିଏ ଆଜ୍ଞା? ସେ ନାରୀଟା କିଏ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଲୋମତପା 12 ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରେ ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହବ। ରାଜା ବିଚାର କଲେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗକୁ କିଏ ଆଣିବ? କିଏ ଆଣିବ ଆଜ୍ଞା? ଜଣେ ନାରୀ କହିଲା ମୁଁ ଆଣିବି। ସେ ନାରୀ କିଏ ନା ସେ ନାରୀଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବେଶ୍ୟା ଜରତା। ଏ ଜରତା ନା ମୁଣ୍ଡି ଜରତା। ସେ ଜରତା କହିଲା ମଣିମା ଗାଈ ପଛରେ ବୃଷଭ ଯେମିତି ଗୋଡେଇ ଥାଏ ବାବାଜୀ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଛଡେଇବି କାମ ବିଦ୍ୟା ପଢେଇବି ଗାଈ ପଛରେ ବୃଷଭ ଗୋଡେଇକି ଆସିଲା ପରି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡେଇକି ଆସିବ। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଚମ୍ପାବତୀରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଦଶରଥ ରାଜା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ ପୁତ୍ରଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଲୋମତବାଦ ଶାନ୍ତା କନ୍ୟା ସହିତ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗର ବାହାଘର ହେଲା। ସେଇ ଜରତା ପାଇଁ ରାଜା ଦଶରଥ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପୁତ୍ରଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ସେଇ ଜରତା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଦ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ଜରତା ତାପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଉ ବୁଝେଇବିନି ଖାଲି ନାରୀ କହିଦେବି। ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ନା ମନ୍ଥରା। ମୁଁ ଯଦି କହେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଥରା କେହି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଥରା କେହି ନାହାନ୍ତି ମନ୍ଥନ ଯୁକ୍ତ ରା ମନ୍ଥରା। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଦଣା ଲହରୀ ବହି ଗାଇବି। ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି କି ମନ ଯାଉଛି କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଯେମିତି ଛାତ୍ର ସେମିତି। ମୁଁ ହାଲୁକାରେ ଟିକେ ପହଁରିବାକୁ ଚାହେଁନି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ହେଲେ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେମନ୍ତ ମିଳ ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆହା ପଦକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ଯାହା ଆମେ ସିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦବୁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ନାରୀଟା ହେଲା ମନ୍ଥରା ଆଦ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ତାପରେ ଆରଣ୍ୟ ତାଡ଼କା ତାପରେ କିଷ୍କିନ୍ଦାର ଆଜ୍ଞା କିଏ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନାରୀଟା ହଉଛି ତାରା ତାପରେ ଲଙ୍କା ନାଗ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡରେ କିଏ ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ତାଡ଼କା କହୁଛି କିଏ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା କହୁଛି। ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ନାରୀଟା କିଏ ନା ତ୍ରିଜଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ହେଲା କଣ ନା ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ। ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡରେ ନାରୀଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ଯେ ଏକସ୍ତନା ନାରୀର କ୍ଷୀରରେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ବାଟିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ଆଉ ଉତ୍ତରା କାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ନାରୀଟା ରହିଲା ସିଏ ହେଲା ଅନୁକମ୍ପା
ସେ ଅନୁକମ୍ପା କିଏ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମା ସୀତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ମା। ବାପା ହେଲେ ଜନକ, ମା ହେଲା ଅନୁକମ୍ପା। ଜନକଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ଋଷି ବିଭାଣ୍ଡକ। ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷିଙ୍କର ଝିଅ ହେଲା ଅନୁକମ୍ପା। ଆମେ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣର ପ୍ରଶଂସକ। ହେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ନାରୀ ପୁରାଣ ପଢିବେ, ସେ କହିଲେ ରାମାୟଣ ପଢିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚୌରବୃତ୍ତିଞ୍ଚ ଚୋରର ସାଙ୍ଗ ହେବେ। ସେ ଚୋରଟା କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଅନ୍ଧକବି ବିଲମଙ୍ଗଳ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଜା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବନୀତ ଚୌର, ପ୍ରଜାଙ୍ଗନାନେ ଦୁକୁଳାପି ଚୌର, ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅର୍ଜିତ ପାପ ଚୌର, ଚୌରାଗ୍ର ଗଣ୍ୟ ପୁରୁଷ ନମାମି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବ୍ରଜ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲବଣୀତ ଚୋର। ଲବଣୀ ଅଲଗା ସାରେ, ଲବଣୀ ଅଲଗା। ପାଲାର ଯଦି ଟିକେ ଅକ୍ଷର ଆଉ ମାତ୍ରାର ତାରତମ୍ୟ ରହିବ, ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହବ। ଲବ ବୁଧେଣରେ ହର୍ଷେଇ ଲବଣୀ ଦେଲେ ଲହୁଣୀ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ବିଲମଙ୍ଗଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲବଣୀତ ଚୋର। ଲବ ଦନ୍ତେନରେ ଦୀର୍ଘଇ। ଲବଣୀ କହିଲେ ନାରୀର ଚିତ୍ତ ଚୋର। କୋଉ ନାରୀଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଚୋର ସିଆଡେ ଆଉ ଯିବେନି, ଟାଇମ ନାହିଁ। ଦୁକୁଳାପି ଚୋର। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋପଲୀଳା କହିଲେ ଦୁକୁଳାପି କହିଲେ ବସନ। ଇ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୁ କହିଲେ ଦୁଃଖ, କୁଳାପି କହିଲେ କଳଙ୍କ। ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ କଳଙ୍କକୁ ଯିଏ ଚୋରି କରି ନିଅନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅର୍ଜିତ ପାପ ଚୌର। ଅନେକ ଜନ୍ମର ଅର୍ଜିତ ପାପକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଧରିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଚୋରର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ, ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ, ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ସବୁ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ, ଭାଇ ବାପା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୌଚ ହୋଇ ଆପଣ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଦେଇ ଅଧ୍ୟାୟଟେ ଭାଗବତ ହଉ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟାୟଟେ ଗୀତା ହଉ ଆପଣ ମାନେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯହ କରତି ସହ ପଣ୍ଡିତ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବେ। ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବେ। କହିଲେ ଧାଏ ମୁଁ ଏ ତମର କର୍ମ କେବଳ